कांताय निधये निधयेर्तिराम श्रीवेंकट निवासाय
श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। यस्यद्वरदान् वक्त्राद्याः पारिषद्याः परस्वतं विघ्नं निघ्नन्ते सततं विश्वक्षेणं तमाशेन् सूत स्मार्त आदिगं कर्म निखिलं येन सूत्रतं तत्मै समस्त वेदार्थ विदे विकलसे नमः। श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्र कल्लोल संकुलं विष्णुभक्ति उदकं शुद्धं वंदे श्री विकलार्लभं श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अद्य श्री भगवतः महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्भवे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिक प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण यावंगुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री भगवते आज्ञयां भगवते कैंकर्य रूपं श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थं गोत्रोद्भवस्य तम गोत्रनामधेयमुलु భార్య భర్త పిల్లల మీద ప్రార్థన సంకల్పం చెప్పుకోండి. मम सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थं सिद्ध्यर्थं चिन्तित मनोरथ अवाप्त्यर्थं मनोह दृढगात्रतां वज्र शरीरतां सिद्ध्यर्थं समस्त सर्व आनुकूल्य फल अवाप्त्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपाकटाक्ष द्वारा सर्व मंगल अवाप्त्यर्थं सर्व धनधान्य समृद्ध्यर्थं श्री महालक्ष्म्याः नित्य निवास सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं
लोकक्षेमार्थम अस्य देवदेवस्य भगवतः नारायणस्य श्रियपदेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलां समेतस्य श्रीमते अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः श्री वैखानस भगवत्शास्त्र महाज्ञान कल्याण महोत्सवम् आचार्य मुखेन अहम कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पण अर्पणमस्तु। రక్షక గోవింద గోవింద శ్రీనివాస గోవింద గోవింద శ్రియం షడ్గుణపూర్ణం శ్రీవత్సచిహ్నం పురుషం పురాణం శ్రీకంఠపూర్వామల బృందవంద్యం శ్రియపతిం తం శరణం ప్రపద్యే. భక్తజన వాత్సల్య పూర్ణుడైనటువంటి వాడు, లక్ష్మీదేవికి అలంకారమైనటువంటి వాడు, జ్ఞానశక్త్యాది షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నుడు, శ్రీవత్సమనేటువంటి పుట్టుమచ్చ కలిగినటువంటి వక్షస్థలం కలిగినటువంటి పురాణ పురుషుడు, బ్రహ్మాది దేవతల చేత నమస్కరించబడేటువంటి ఆ శ్రీయపతిని లక్ష్మీపతిని వేడుకుంటున్నానంటాడు సుఖమహర్షి పద్మపురాణంలో స్తుతిస్తూ. సర్వప్రాణి హృదయాంతర్యామైనటువంటి ఆ పరమాత్మ 14 లోకాలకు ఆయనే పరిపాలకుడు. పరమ శాంతమైన మనస్సుతో ధ్యానింపదగినటువంటి ఆ పురుషుణ్ణి శరణాగతి చేస్తున్నాను అని ఇలాగ అనేక విధాలైనటువంటి స్తోత్రములతో సుఖాది యోగులు భూయా నమ గుణే గుణం బల్లం శివదే నమ ఇదం బ్రహ్మణే బ్రహ్మాపునాతో ప్రాణాయామ్య. బ్రహ్మాండ నాయకస్య శేషాద్రవాదः శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినः వైవాహ మహోత్సవన్మాహంగో ఆలయసద్యర్థం మండపసద్యర్థం ఔవాధనాగ్నో సన్నిలపరది పరిత్రాది సురవాహసద్యర్థం బీజాభావనగంబాంగం గంగరాత్మనగంబాంగం బ్రహ్మధారాధనగంబాంగం మాంగళ్యారాధనగంబాంగం సద్యర్థముండాగవాదనం గైషే ఆదో నిర్విఘ్నరామధావాప్తర్థం ఆదౌష్టక్షరారాధనం గైషే. ఓం ధారాదత్త సుభాషేణ అపామణ్యం మృతవాషే గుణావదత్తాకం సర్వం ధర్మ ఇత్తత్పూర్య దేవాస్వాసవదవాసాందాసందవాస్వాదవదవాత్మదాత్మదవాత్మన్యాత్మనవ మేద్యా మేద్యవా వృదా వృదాః పోదా బ్రహ్మగోత్ర ఉదా సోర్ణేశ్వరస్మే అప్పణకుంభ జలాదేవత వృడమాభాగయామే ప్రథమాభాగయామే వర్ణశైలవాదనం వర్ణార్వహాక్షదానప్యామే ఉష్మానప్యామే వర్ణాయర్వః పాద్యమప్యామే అర్ఘమప్యామే అర్ఘమప్యామే వర్ణాయర్వః గుణాభానవేద్యామే ముఖవాసనవేద్యామే తాంబహోప్యామే సూర్ణోత్పయోప్యామే సుర్వాపజరాగోప్యామే వర్ణాయర్వః ఏతే ప్రోత్సవజరాగోప్యామే సుప్రీతః ప్రణలా వరదాభవంతో. सर्वदेव लंबलम बाबरम बिटकार हो बिटवादा जंगलकार हो आ दे पातजा वेतो वेतो संभा वेदांदर एताम बेखा जोबा रामदा है यावे एतान दरांद गाडो पद्माकारंडले ओंबो शिक्षण बाबा यावे ओंबो धाम बाबा यमदान बाबा यमबर बर बाबा यावे तत्पत्र सूत्र दे बाबा यत्र जय बाबा यावे विश्वक्षेण से दवाधरा क्षणार्वः पाद्धोप्यावे अर्घोप्यावे आधोप्यावे देवदेव क्षणार्वः गुणाबहनवेद्यामे मुगाधनवेद्यामे ताम्बहोप्यावे
सुविधाक्षरावः सुप्रीतः पल्ला वरदा बंधो अदवंजावरा सोत्रियारा होया भवद्भ्यः अज्ञानहम्नाहुवाजिष्ये वाचदा सुपन्नाहं गुरोवे अस्तु प्रजापति प्रेणाहं भगवान् मयावदे साम्यं धाम्यं बाबा धाम्यं बादेतः सुवानवर्धन वर्धना सुवाने साम्यं धाम्यं बाबा धाम्यं बादेतः सुवानवर्धन वर्धना सुवाने साम्यं धाम्यं बाबा धाम्यं बादेतः सुवानवर्धन वर्धना सुवाने ओम मदा देवावन्दनो हितवट्टक्रमे पृथिव्या सत्तावहे हितवट्टवजक्रमे त्रेता देवदौ सबाणं सभागं सुरे श्रीनिविदावजक्रमे वट्ट गोपादाभ्यः तदा तन्मानिधारिल्ल विष्ठुकर्माणुसेयो प्रधानस्वे देशे दत्सः तद्वक्षोः परमं साधुर्यः दिवे विडक्रुरादं तद्विप्रादोरवल्लवाजाकृवागं सत्समुद्रे विष्ठोद्यत्परमं पद देवरादा देवरादा सरस्य देवरादा सरस्य प्रेहं सदा देवरादा विरवदेवढन्ना देवरादा राधे दीर्घवायुः भद्रङ्गन्या विष्णुयामदेवा भद्रमस्यामाक्तमद्यतत्राः चररङ्गे स्वट्वाङ्गस्वरा विरधेवदेवेदं विदायुः समनवन्दिदेवात्ता सक्राधनं धनुरा पुत्राधोत्रवल्यमाना मध्या हे वेदागन्धाः अदिद्योरन्दक्षमादा विदा पुत्रः विश्वदेवादिपञ्चदरादिध्यादवजज्जत्तो सर्वे वेदाः प्रेन्दा सर्वे यज्ञाः प्रेन्दा नक्षत्रं इदावयोनमुदेदे अदनक्षत्रं नेदे सुदो जगत्येत् यत् अन्यम्बस्येत् अकार्य स्यात् पुण्यागयो वर्णदे प्राणायाम्य कर्मणः पुण्याहं भवन्दा ब्रह्मणा पुण्याङ्गं भवत कर्मणः पुण्याहं भवन्दा ब्रह्मणा पुण्याङ्गं भवत स्वस्त्र इन्द्र अर्धसभा सुत्र पोडा स्वेदाः सुत्र सा श्वरिष्यभे सुत्र बृहत्पददादो प्राणायाम्य कर्मणः उत्तम भवन्दा ब्रह्मणा कर्मणे स्वस्ते कर्मणः उत्तम भवन्दा ब्रह्मणा कर्मणे स्वस्ते अध्यापव्ये नमो हद्य मित्रन्दः मित्रेण मनोराधान विडा उदन्दः रन्यः समेराः प्राणायाम्य कर्मणः अर्धं भवन्दा ब्रह्मणा कर्मरद्या कर्मणः अर्धं भवन्दा ब्रह्मणा कर्मरद्या हृदय समृद्धिः उल्लाघ समृद्धिः भोगट्टाप यावो सारो अजेत दादरा विहेरणा जक्र यावत् सदो रस सत्वाद देनः उदे वादरः तत्परं शिक्षा यमुना भो जले दादरः इरल्लवल्लासुजप्पावगायासु दायकसवायासुन्दः अग्नियागड्बन्धरेवणो भास्तारा भसग्गस्वनामुन्न यादागम्राजावणो याद्विद्या सत्यान्तते अवत्सञ्जनाना मदस्वजस्वजयाप्पावगास्तारा भसग्गस्वनामुन्न शिवेन महाचक्षुया वस्वया वस्वया द्रवोपप्रयुक्तं मे सर्वागं अग्नेगं मे प्रियागवावयवच्छोपरवोजनिदत्ता यदसगणहावणदागदे तत्पालानद्यानाम सदा भोरामानन्दवः यप्पे विडावणे रदा समहङ्गल्पदा तदा पन्दोयत्पादा भोदसर अपकामग्गस्तन्दवाराभिवृतोगिगो इन्द्रावशक्तिवर्धे वेदत्पाद्बाल्लावोगियो पौवारसुमज्जनः पवित्रेण विजयगणः यप्पो धातुवडाधवा प्रणन्दबाजावदराः प्रणन्दपोहधियां प्रणन्द विश्वायवः ज्ञानवेद पवित्रवद पवित्रेण वरागव क्रोधे वदत्तद अग्ने कृत्वा कृतो गम्भीरं यत्तवत् वक्षे अग्ने वदवन्दः ब्रह्मदेन वरेवः वाभ्याल्लविदवः पवित्रेण विराज इदं ब्रह्मवरेवः वयस्वेव वरदे देव्यागाद यस्य वक्ष्वे सर्वाविदपट्टाः तया वदन्न सदवाद्योडो वयकस्योदवैडा वै स्वस्ववावणाद पादप्राणानाक्षुरावयवोः द्यावावृते वैधाव्यावः ऋतावरे ज्ञे वावरेण मृगद्भत्सर्वदत्सवः बृहट्टेर्दौर्वः अग्नेरक्रहे पुरागवा येनवावृत येनावो दिव्यङ्गदः ध्यानदिव्यानब्रह्मण दं ब्रह्मणेः यप्पाबाणे रद्देदे इडमसम्ब्रह्मणः सर्वोदमधवट्टादे स्वतंत्र पावाने अध्ययने इडमसम्ब्रह्मणः तप्पेदरस्वेदके क्षेरकं बेप्पर्मुदादः पावाणे स्वसेने सुतगागुदत्तः इडमसम्ब्रह्मणः ब्राह्मणे श्रुतकं गदौ येन देवा पवित्रेण आत्मारम्भणेन
తేన సహస్రదారేణ పావాళ్ళెప్పుడల్లవ ప్రాజావత్తం పవిత్రోద్యావసమ్యన్మయ తేన బ్రహ్మవిదావయం పూర్ణం బ్రహ్మణేమహే ఇంద్రస్వేకవాపరాధ స్వామస్వస్యావణ సవేశ హిమారాజా ప్రవణాభిప్రాధవ జనవేద భోట్యం దాపరాధ తచ్చవ్య రావణేమహే ఘాతం యజ్ఞాయ ఘాతం యజ్ఞవదే దేవే స్వస్త్రత్వ స్వస్ధర్మాణేభ్య ఓర్జన్నకాలమేఢ్యో సల్లాత్వద్వదే సందర్పే ఓ శాంతి 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 రాజ్యాంది జవార్ధ్యామాధ్యం దాం దక్షిణాయాంధ్రవాదాః పుత్రవాద్యం దాం ప్రదేశాదవః ప్రవయేచ్ఛాందస్యావః వర్ధయావనస్యావాద్యం దాం ఓం దాయాంద్య సంవత్సర యజ్ఞవదవాద్యం దాం అదోదావే నాగేభ్యామాద్యం దాం వాచో ప్రదే ప్రతిదారే కస్వాంసా వేదాన్ వేభవాః యత్పేవ హే ప్రల్లాయ స్వసంనయన ధ్వయ సంజాపే వాచో ప్రదే లక్ష్మ్యాదం దక్షిణ్యాగాదవద్యాః అవక్షేదగవం హేమాద స్వతివత్సరాః అవివహ వాచో ప్రదే విశ్వరూపాల్య విసల్ల సకాసువేదరః సుభః శుభం అడయాన్మగదామయానాత్మాగోయాన్నిగదాసందాః తవ కర్మే దానపదానాల్ మహిమానమేధ తత్ప్రాణ ప్రబంధ పాఠిత సపద సప్తయక్వాః సప్తమే లోకాయ ప్రాణాగోదయాన్నిగదా సప్తప్త అదత్సముద్రాగరే సర్వే స్వాసన్నల్లేసల్లభ సర్వరూపాః అదత్స విశ్వావోణయానాస్త ఏయపుత్రాత్మా బ్రహ్మదేవానాం ప్రవేకవీరాం ప్రవేత్రాణ మగిషో మృగాళ షోడాగర్దాళాగ సుధర్మణాళాఘ సోమ పవిత్ర మధ్యధిరేవల్ల శివక్షక్షణావః పునఃపాద్యపుణరాశిరప్యామే కర్గాదర్దాభ్యో పునఃపాద్యపుణరాశిరప్యామే స్వాతే క్షేమాయ భోజా పునరాగమనాయ సర్వోపచారాః శ్రీనివాస గోవింద గోవింద వెంకటేశ గోవింద గోవింద దేవదేవుని యొక్క దివ్య సన్నిధానంలో ఆ స్వామివారి ప్రధానమైన పార్షదులు అనంతులు విశ్వక్సేనులు గరుత్మంతులు ఇలాగా పరమ పావనమైన దివ్యభావ సంజనితులైనటువంటివి ఆ మహానుభావులలో ప్రప్రథమంగా మనం నిర్వహించేటువంటి మన చేత పరమాత్మ చేయించేటువంటి ఈ దివ్యమైన కళ్యాణ మహోత్సవానికి మనకుండేటువంటి శారీరక మానసికమైనటువంటి బౌద్ధికమైన బుద్ధి సంబంధమైనటువంటి ఆటంకాలన్నిటినీ తొలగించి పరమాత్మ పరమపురుష పరంధామ నీయందే నిరతిశయమైన నిత్యానందమైన పరమానందప్రదమైనటువంటి నీ రూప దర్శనం మాకు నిరంతరం కలిగించవయ్యా అని ప్రార్థించే భక్తుల పక్షాన ఆ విశ్వక్సేనుల వారిని చక్కగా ఆరాధించి నారాయణ స్వరూపమైనటువంటి జలములను నదీ ప్రవాహంగా సృజించిన వాడివి నీవే కనుక ఆ గంగాది సర్వతీర్థ జలాలను కూడా ఆహ్వానించి శుద్ధీకరించి పవిత్రీకరించి జల రూపంలో స్థల రూపంలో వాయు రూపంలో అగ్ని రూపంలో ఇలాగా అనేక రూపాలలో విశేషించి పంచభూతాత్మకమైన ఈ ప్రపంచాన్ని ఈ పాంచభౌతికమైన శరీరాన్ని ఇలాగ అన్నిటినీ నియంత్రిస్తూ నియమించేటువంటి సర్వనియామకుడవు నీవే కదా అంతర్యామి పరమాత్మ పరమపురుష అని ప్రార్థిస్తూ బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా నీ పాద సందర్శనం కోసం అనారతం అలమటిస్తూ ఉంటారు. వారిని అందరినీ కూడా ఆహ్వానించి మంత్రపూర్వకంగా ఆయా దేవతామూర్తులు నీ అద్భుతమైన దివ్యమైన ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి స్థితిని నిలపడానికి శక్తి కలిగినటువంటి వారే దేవతలు కదా, నీ పార్షదులు కదా. అట్టి ఆ పరమపురుషుడా నీ దివ్య పార్షదులను బ్రహ్మాది దేవతలు వారంతా కూడా నీ స్వరూపము వారే గ్రహించలేకపోయారు. బ్రహ్మాది దేవతలు మేమెంతయ్యా అని ప్రార్థిస్తూ
ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి సకల జీవరాశికి సర్వేశ్వరుడవైన నీయందే మనస్సు సతతము నిలవాలి అని ప్రార్థిస్తూ వారికి తగినటువంటి తుష్టి పుష్టి అన్నిటిని సంతుష్టిని ప్రసాదించేటువంటి నీ యొక్క దివ్యానుగ్రహం ప్రసరింపజేసేట్టుగా సద్యోంకురారోపణని నిర్వహించారు. ఇప్పుడు సకల జీవ జగద్రక్షవి కదా, స్రష్టవి కదా నీవే అని, సకల జగద్రక్షకుడివి నీవే అని ప్రార్థిస్తూ రక్షా సమర్పణ చేయబోతూ నీ పదదాసుడైన ఆదిశేషుణ్ణి ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. గోవింద వర్ధబంధో హరే స్వస్తిరావేదాసురామక స్వస్తిద వ్యదన నిర్వణ స్వతిమోడాసురోదర స్వస్తిద్యవామృత స్వతే మహే స్వతే భువన సేపదే బృహత్పదే సర్వాగణ స్వస్తే స్వస్త్యాదిత్యాదో వంద విశ్వే దేవారాధ్య స్వస్తే వైశ్వార్వసరగ్న స్వతే దేవామంత్రమవ స్వస్తే స్వత రుద్రపాత్మముల స్వతమత్రావణ స్వతమతరేవదే స్వస్త ఇంద్రస్యాగ్నస్య స్వస్తిరాదేగదే స్వతమందామనజరే మత్సూర్యాచంద్రమథా పరాగ్నదాగ్నదాజారథా సంగమేమహే స్వతే ఇంద్రాక్షరయమరథా దదాక్షో ప్రయబాళే శరణం ప్రవద్యే స్వసం బాధే వయంలోత్త ధ్రువం రాజావరుణ ధ్రువం దేవ బృహత్పదే ధ్రువం నైంద్రస్యాగ్నస్యరాట్రో ధారయదా ధ్రువం శుభం శుభం. గోవింద గోవింద లక్ష్మీవల్లభ గోవింద 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 శ్రీనివాస వెంకటేశ అని నమో దేవాధిదేవాయ వెంకటేశాయ సంగినే నారాయణాద్రివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. నమః కల్మషనాశాయ వాసుదేవాయ విష్ణవే శేషాచల నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. నమః కమలనేత్రాయ క్షీరాబ్ధిశయనాయ తే దుష్టరాక్షస సంహర్త్రే శ్రీనివాసాయ తే నమః. పద్మనాభుడనేటువంటి ఒక మహానుభావుడు వెంకటాద్రిపై ఉన్న చక్రతీర్థంలో శ్రీమన్నారాయణుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మని గురించి తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తే శంఖచక్రధారి అయి కోటి సూర్య ప్రభాభాసమానమైన దివ్య కాంతియుతుడై ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అలా ప్రత్యక్షమైన ఆ పరమాత్మని ఆ పద్మనాభుడు స్తుతించాడు అని స్కాంద పురాణంలో అద్భుతంగా చెప్పారు. ఓ వెంకటాచలపతి, శాంగమనేటువంటి దివ్యాయుధాన్ని ధరించిన వాడివి, నారాయణాద్రి మీద నివసించేవాడివి శ్రీనివాస, జగత్సర్వం అంతర్యామిగా సర్వానికి ఆశ్రయంగా ఉండేటువంటి వాడివి, సర్వవ్యాపి, ఈ విశ్వమే రూపంగా కలిగినటువంటి వాడివి, బ్రహ్మాది దేవతల చేత నమస్కరించబడేటువంటి వాడివి, యోగులకు దిక్కైనటువంటి వాడివి అని ఎలాగా బ్రహ్మాది దేవతలు సనక సనందనాది మహాయోగులు, అలాగనే అన్నమాచార్యాది భక్తులు, పరమ భాగవతులు, శంఖన మహారాజు, ఆత్మారాముడు, దశరథుడు, వీరందరూ కూడా స్వామి పుష్కరిణి తీరంలో స్మరిస్తే, జపిస్తే, యజ్ఞాలు చేస్తే, యాగాలు చేస్తే సృష్టి ఆరంభం నుంచి 5000 సంవత్సరాల వరకు కూడా వస్తూ పోతున్నట్టు ఆయన. అంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు వారి యజ్ఞాలు, యాగాలు, ధ్యానాలు, జపాలు ఇవి చేసినప్పుడు సాక్షాత్కరించేవాడు, మళ్ళా అంతర్ధానం అయ్యేవాడు. ఈ కల్పారంభంలో వరాహస్వామిగా వచ్చి ఇక్కడే ఉన్నాడు. ఆ తరువాత ఆ బ్రహ్మాది దేవతలు, శంఖన మహారాజు వీరంతా ప్రార్థిస్తే, అగస్త్యాది మహర్షులు ప్రార్థిస్తే, ఈ కలియుగంలో ఇది కలహయుగం,
కలవు కల్మషచిత్తానాం పాపద్రవ్యోపజీవినాం విధిక్రియా విహీనానాం గతిర్ గోవింద కీర్తనమని శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణం మనకు చెప్తారు. కలుషితమైన కలహయుగం, అధర్మ ప్రవృత్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందరూ అలా కాదు, ధర్మాధర్మాలకు ఎప్పుడూ పోరాటం జరుగుతోంది. ఈ యుగాల్లో అధర్మానికి ఎక్కువ బలం ఉంటుంది. అంత మాత్రం చేత దాన్నే అనుసరించమని కాదు. ఎక్కడైతే ఈ ధర్మ ప్రవృత్తితో ఉండి భగవంతుణ్ణి శరణాగతి చేసి ఆయనే దిక్కు అని విశ్వసించి ధర్మబద్ధంగా నడిస్తే అలాంటి వారికి ఆయన శక్తినిస్తాడు. అందుకని ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో ఒక గొప్ప గుణం ఉన్నది, ఇతర యుగాల్లో లేనిది అని భాగవతం కీర్తిస్తోంది. ఇది చాలా గొప్పదని కూడా చెప్తోంది. యొక్క గుణం గొప్పదేమిటి? కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంగ పరం వ్రజేత్. కృష్ణ, గోవింద, నారాయణ, ముకుంద, మాధవ, శ్రీహరి అని స్మరిస్తే చాలట. సమస్తమైనటువంటి ఆటంకాలు తొలగిపోయి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యానుగ్రహం కలుగుతోంది. మైత్రి సుఖిషు కరుణ దుఃఖిషు ముదిత పుణ్యవత్సు ఉపేక్ష పాపిషు అని మనకు ఆ తారతమ్యం, సుఖంగా ఉండేవారితో స్నేహంగా దుఃఖించే వారి మీద కరుణ, పుణ్యవంతులతో సంతోషంగా ఉండటం, పాపాత్ముల విషయంలో ఉపేక్షించడం, ఈ స్థితి వస్తుంది. కనుక ఇలాగ మనం అందువలనే మొట్టమొదటిగా ఆ అమ్మ పరమ ప్రేమస్వరూపిణి, క్షమాగుణ స్వరూపిణి, శక్తానాం భూషణం క్షమా అని. ఆ భూదేవి ఉన్నదే క్షమాగుణానికి. శక్తిమంతులైన వారికి క్షమ ఒక అలంకారం అట. క్షమా వశీకృతి లోకే అని కూడా చెప్పారు. దీనికి క్షమాగుణానికి లోకమంతా వశ్యమవుతోందిట. మహాత్ములు అలాగ కదా. కనుకనే ఈ చక్కగా మనం ఆ భగవత్ సంబంధంగా యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహాసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. వేద విహితమైన విషయాలలో ఏ పనిని చేస్తున్నావో, దేనిని భుజిస్తున్నావో, దేనిని హోమం చేస్తున్నావో, దానం చేస్తున్నావో, ప్రమాదవశాత్తు నీవు చేసే తపస్సులు ఇంకా ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నాకే సమర్పించు అని చెప్పాడు. అందువల్లనే సర్వకర్మ ఫల సమర్పణ వల్ల మానవుడు సుఖాన్ని పొందుతాడు అని మనకు గీతాచార్యుడుగా స్పష్టం చేశాడు పరమాత్మ. చెప్పవలసినదంతా. అందువలనే క్షమాగుణాన్ని తన భక్తులకు ప్రసాదిస్తారట ఆ దేవదేవుడు. అందువలనే ఆ శ్రీదేవి, ఆ భూదేవి ఇరువురు కూడా ఆ నారాయణుని యొక్క పదపద్మాలను నిరంతరం ధ్యానిస్తూ జయదేవ 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 జగన్నాథ సర్వలోకైక వందిత జయ వెంకటశైలేశ కరుణాకర పాహినః అని మార్కండేయ పురాణంలో బ్రహ్మాది దేవతలు స్తుతిస్తారు. జయము జయము అంటారు. భగవంతుడికి జయం అయితే భక్తుడికే జయం, భక్తుడి జయమే ప్రధానం. అదిగో అలాగా నిరంతరం భగవద్ ఆరాధన చేస్తూ భగవంతుని యొక్క దివ్య రూపాన్ని మనకు స్ఫురణకు తెస్తూ ద్వాదశ ఊర్ధ్వపుండ్రాలను ధరించి దేవాలయంలో తులసి పూసల మాలికలను ధరించి భగవద్ ఆరాధన మానవ సర్వ ప్రాణికోటికి ప్రతినిధిగా చేసేటువంటి ఆరాధించే అర్చక స్వామి తాను కూడా రక్షణ ధరించి ఇప్పుడు అగ్ని ప్రతిష్టను నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. శేషాద్రవాదరः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహోత్సకన్మాంగౌవాసనాగ్నో యతస్మిన్నంటలే ఆహారకర్మ కరిష్యే యతోన్మనేజ్ఞాలయం ప్రోక్ష్య యోతోన్మిన్స్తవా శుద్ధేర్సామ్నా శుద్ధేర్వార్ధాగర్వాల్మూల్న ఇంద్రశుద్ధారాగయ శుద్ధ ప్రోదహే శుద్ధారిమ్నారయా శుద్ధావద్యసౌమ్యః ఇంద్రశుద్ధాహుణారయీ శుద్ధార్త్నాని దాక్షే వృద్ధావద్యానుషారే తండలే భూయత్వాహయావే మే దేవాద్రవాయల్ధామయ్య తేరత్వై దేవోదే
होता उर्वेटा सब तनुबाधवेरा लक्ष्यम देवेश्वर वर्णक्रो विश्वे देवाद एकमेरेत्मा अमारदावध्वजे सोमराजल्ल अग्निं ब्रह्मप्रदाघापाप्रिमागरस्तो प्रत्यन्नो वत्सरेन्विषान् चित्तौ प्रभावने से सत्भारा सत्रहिणावाहयावे उद्धर्म यज्ञवात्मनो रेखागात्र प्रोक्ष लंबग्गो देवदेवे धियोयोन प्रयोजयाद कडने पुत्रणावाहयावे रे काय स्कन्दमावाहयावे यावे हरिंगृहिता यादवे धोमनसंगरश्रे अग्निव शुद्धाधवे गर्भादं नामयावोः प्रवृज्जाल्य उपावराह त्यग्निदाय उपावराह त्यग्निदाय उपावरावजातवेद पुरत्तं देवेभ्यो हव्यमरप्रयारल्ल आय प्रजा दत्पाद्यक्षत्रडद्रोणे उपावराह त्यग्निदाय उपावरावजातवेद पुरत्तं देवेभ्यो हव्यमरप्रयारल्ल आय प्रजा दत्पाद्यक्षत्रडद्रोणे इधरे वायुमावाह यावेंद्रे अग्निमावाह यावे अग्नायाग वेदे नोरा विदाधे वादा चढ़े अधिदारुण्यस्वाद विदारुण्यस्वाद रुदारुण्यस्वाद देवदप्रभा से लंबगो देवे धियोण प्रदाद ब्रह्मज्ञानं ब्रह्म साद्विदे मिदा सुरजा व्यानावः सपत्यावास टासवः ओम ब्रह्मा बाबा यावे ओम भवजा बाबा यावे ओम देवदा बाबा यावे ओम भवस्वः हिरण्यगर्भ बाबा यावे ब्रह्मादेराम देवासं ब्रह्मणे महासरासुरोपजन समप्यामे सोमा देर्घं सोमार्बन्ध माधवं सोमा वेरं कर्मण्यं ददातो साधारण विदग्धं सवेजं पदश्रवणं योदात्मये ओम भो स्वामावा यावे ओम भाग्यंग बाबा यावे ओम द्वांद बाबा यावे ओम भोर भो सो चंद्र बाबा यावे सोमादेराम देवासो सोमार महा आसरासुरोपजन समप्यामे ब्रह्मण्यं यमोस्तु सपेडाहं ओम प्रोक्ष ओम प्रोक्षावे सपेडाहं ओम प्रोक्ष ओमोयनक्त ओमोयनक्त लाल दे वेर पाता दे वज्जाये दाल दे वेर पाता दे वज्जाये लंबगो देवे देवयोन प्रजाद ब्राह्मण दत्तरा प्रजाद बाबा यावे प्रभार बाबा यावे इंद्र बाबा यावे अग्नि बाबा यावे स्व बाबा यावे अग्नि स्व बाबा यावे प्रजाद बाबा यावे ब्रह्मा बाबा यावे इंद्र बाबा वसोरावा यावे वर्धारावा या रुद्रारावा यावा स्वस्य ओम शिवट बाबा यावे बृहस्पति बाबा यावे मित्र बाबा या वरुण बाबा यावे आदित्यारावा या श्रीरावा या पुषार बाबा या वृक्ष बाबा या स्व बाबा यावे आबाद्रज्ञ बाबा यज्ञ स्वान्दाबारावा यावे समदाबारावा यावे आद्यवाहे प्रजापदय जो टन्नर वावे ब्रह्मणा जो टन्नर वावे इंद्रा जो टर्वावे अग्नि जो टर्वावे सोमा जो टर्वावे अग्निवा ब्यांज टन्नर वावे प्रजापदय जो टन्नर वावे ब्रह्मणा जो टन्नर वावे इंद्रा जो टर्वावे वसुभ्या जो टर्वावे मरभ्या जो टर्वावे रुद्राभ्या टर्वावे अवस्वस्य ओम शिवट्वा जो टर्वावे वृद्धा जो टर्वावे मित्रा जो टर्वावे वरुणा जो टर्वावे आत्याभ्या जो टर्वावे अश्वभ्यां जो टर्वावे पोटा जो टर्वावे कक्षा जो टर्वावे कटे सोमा जो टर्वावे अवासज्ञा जो टर्वावे गे स्वेभ्यो देवेभ्यो जो टर्वावे सर्वदेवेभ्यो जो टर्वावे आज्यं त्रिप्यदर्शयावे चरो त्रिप्यदर्शयावे अग्निज्योतिषे शब्दसे स्वाहा अमृतमुद्रपाणमसे अंतरमक्ष अंतरधारादयः प्रत्यक्षमक्ष प्रत्यक्षारादयः चित्तदित्वा प्रात्पत्यद्रवमित्रवस सोरसर स्वाहा वाक्पदित्वा प्रात्पत्यद्रवमित्रवस सोरसर स्वाहा देवस्त्वा प्रात्पत्यद्रवमित्रवस सोरसर स्वाहा एकं गदागत प्रवाराः कथं बोर्लावा समुदा गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्वर्धयित्वा अक्षत आज्य चुरवेः इंद्राय नमः इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नृते नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्ने नमः जातवेदे नमः पावकाय नमः उतावकाय नमः उतवहाय नमः गट्टवहाय नमः देवमुखाय नमः सत्वक्वाय नमः अग्निमुखाय नमः दिदानुन्नस्वाय विदानुन्नस्वाय सरस्वयं देवदप्रभा दष्टसहस्राण्ये दोक्षदोर्माणय अयं दत्तान्नाद्य स्वाहा
దేవన్ ఆహారమర్త సువర్తోత్వందావహాంతోడగన్నందాదత్స వాయవ్యాదాఘ్నేయాంతౌ వాయవ్యాదాఘ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహ నేత్యాదిదానాందయింద్రాయ స్వాహ అగ్నే స్వాహ స్వామాయ స్వాహ అగ్నే స్వామాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాపతే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ వసభ్య స్వాహ వరభ్య స్వాహ రుద్రభ్య స్వాహ అపవస్వస్య ఓం శివట్వయ స్వాహ బృహస్పతే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యభ్య స్వాహ ఆత్మభ్య స్వాహ పోటే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కృష్ణశోభాయ స్వాహ ఔపాసజ్ఞాయ స్వాహ ఘ్యేశ్వేభ్య దేవేభ్య స్వాహ ఓం సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభిఘర్య సర్వం సావిత్ర్యా గృహీత్వా జిహ్వా వ్యాహృదేభ్యో హోదే ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం శుభ స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వ స్వాహ ధిదేర్మవగ్గత్తాః హృదయర్మవగ్గత్తాః సర్వదేర్మవగ్గత్తాః దేవదప్రాసావే అసదేవ దేవ సోదో నారాయణస్య క్షేపతే ప్రణోత్తమస్య శ్రీభోమలీలాసమేతత్సత్సకలాండకోట బ్రహ్మాండనాయకస్య శేషాద్రివాదనः శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిభోత్సగన్మాంగౌ ఔపాసనోగ్నౌ ఆకారహోమకర్మणे మంత్రతంత్ర స్వరవర్ణవిధివిపర్యాసాన్వినాదక్తప్రాయసిద్ధార్థం అదో దేవాదివట్టోపం పరిషేది దేర్మణస్వ దేవతవిధప్రథమ ఓం మదో దేవావందన అయ్యద విట్టవజక్రమే పృథివ్యా సప్త విశ్వాహ ఇదం విట్ట అర్వజక్రమే త్రేదాదేవదే స్వాహ శ్రీనివదావజక్రమే విట్ట గోపాదాభ్యాదమ్మాదాయ స్వాహ విట్ట కర్మాసయో వృధాంసే నిందసే దత్సకా స్వాహ తద్విట్టోః పరమదగంసాంసురేః దివే పిటకురాదు స్వాహ తద్విప్రాదోర బల్లవాజా కృపాగం దత్సంటోరిత్రమదగ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వ స్వాహ దిదేర్మవగ్గత్తాః హృదయర్మవగ్గత్తాః సర్వధర్మవగ్గత్తాః దేవతవిధప్రాసావే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు
తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరే తతితో బాగాలీయరే దివ్యం దావాసాత్ విశ్వం ప్రియవాసాత్ తదనేక విడాసాత్ తదధ్యాత్ తదప్పే దేవారాధంద స్వచ్ఛాదాదావయత్పట్టాత్ సైత్వాంబే త్వట్టాదగస్రవాయ గంధవేర్గవాయ కళాదవ సమంగళేరియం వదోరిమాగం దమే నమస్సర సౌభాగ్యవసేత్తాయాదాత్తౌ విపరీతరాన్ ఇమాంగమే దస్వపత్రాంగులో సదాస్యాం పుత్రారాధే వివిధమేకాదశంగదే రోజలో రోజబాల స్వబల స్వపబాల కళ్యాణ వివేత్తావయస్వయం దేవానాగం దేవగం శృతకావరవస్త్రందే ఇంద్ర స్వామం పిబదో సేవోత్సలః భ్రమణే దత్రగశోయాం మధ్యే సిత్తాసనే పదమయేనపదేరయంద శ్రీధాత్రదానమయలం విగలాపరేయంద భోజానవాయ కులేన పురంపరల్ల శ్రీవిగదే నమః అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అసిందావ్యక్తాబ్రహ్మాణస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరబ్రహ్మాణానాం మేఘోడ బ్రహ్మాండానాం జగదవ వ్యక్త మకదహంకార ప్రదయ ప్రజావాయ రాఘాధాత్మకైరావే అప్పల్మద బ్రహ్మాండ మండలే ఆధాత్మవాండ ప్రవేక్షణాగ్రే స్వరద్వౌట్టాపరపేటస్య అతల వితల సుధరాధర మహీధర సప్తమాదా స్వామినే భోలాక భోర్లాక తవర్లాక మఖల్లాక జలోలాక తపోలాత్తవాకాక్యపాగస్య అదవాగే మహాలాలాయమానస్య పవిరాజేణస్య సహస్రపడామణ మండల మండలే అష్టదగ్ధండాదండాదంబే లోకాలోకాదే లవణలాపే బలముదే జంబో ప్రక్షాధర్దేవర్దేవదే మాఘేంద్రాదే సత్వదాదే ఏమకోట బ్రహ్మదాదెట్టదే ఇంద్రప్ప వనలాద్గే అరిమిన కృంబాయినావదారాం ఇంద్రప్ప సబలగ పాల్యల్య సోలాగే పంచాసత్వాద విశేల భవండలే అఖండాద్గే జంబోద్దేవే భారతవర్షే భరతఖండే దండకారణ్యే ప్రజాపదక్షేత్రే సమభవతరేకాయాः శ్రీవెంగాయగ్బాఘే కృష్ణాకావేర్యో మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాగక్షేత్రే వెంగళాధరే దదమోర్వేణాం దధావరేణాం తద్వంశ్యాలాపతేణాం శనకాల వ్యక్తిరే ఆవాద ప్రమాద సంవాద వైగుండాక్వలోకేణ సారప్య ధామేప్య సాయుధ్య పదైవాక్రమాద్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రయత్యర్థం చదల్లగ్న ప్రమాణామే దివ్య వైదిక విధానాన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేన వేదోక్త మార్గేన విగణోక్త ప్రకారేణ వరేజక్త ప్రకారేణ యమాధ్ర కళ్యాణవళ ప్రాప్త్యర్థం కళ్యాణానం గారయక్షే అసస్యవదాది నారాయణస్య అడగవాడ బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంద కళ్యాణ కలగాంబేరస్య దివ్య మంగళ విగ్రహస్య సంగళ వద్దాంగ సూర్య ప్రకాశస్య శ్రీమద వైగుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఘారద ఆగమాక్త ప్రకారాణ ఆంగీత భారపద్య భారద్వాజ త్రయాణ ప్రమాణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పదపద వేదాన ప్రవర్తమానస్య పరత్స్వామదానస్య పద ప్రమాదదేవస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోప్రే ఆంగీత భారపద్య భారద్వాజ త్రయాణ ప్రమాణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారమోదస్య బలప్రదిగమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రగమనాప్యాద్ ఉత్తస్వరస్య భగవత సంఘావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః పరమాదేవ ధమ్మణ పౌత్రాయ ఆంగీర్ణ భారపద్య భారద్వాజ త్రయాణయ ప్రమాణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య శివస్వరామాదానందస్య అర్చావతార ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీమహావిష్ణోః ఆధిరామణ పుత్రాయ ఆంగీర్ణ భారపద్య భారద్వాజ త్రయాణయ ప్రమాణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ
భక్తలాగ పరిమాణరాయ కిరీటకారకేయోర దివ్యామల ముఠిరాయ ప్రబల్ల భారిదారాయ కౌస్తుభారంగరాయ దివ్యపీతాంబరాయ దివ్య బాల్లోక స్వామిరాయ దుజావతారాయ స్వర్ణ గణవాగణ రూఢాయ అచందాపేతవర స్వభావరాగల్య చోజోవయ రత్నాకరాయ అఖిలసాగాధ్యాయో అఖిలలోక పవిత్రగోత్రాయ శ్రవణ నక్షత్ర భగవన్నాథో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ జగసామాధవణ సకల వేదాధ్యాయనే భాగవత్సవర ప్రమాణ ఔంజాడే ప్రమాణ భాగవత గోత్రోద్భవే సర్వాలంకారవదే శ్రీ మహావిట్టో సురత్తాంగద కేయూర పాధారవిందాం శ్రీ మహావిట్టో వక్షస్థల నివాదనే అదు సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికా ఇమో శ్యామలాంగే ఉతరే నక్షత్రే కన్యారాధో జాతాం అయోనిజాం మృగాత్ సంకల్పదరయాం ఇమాం శ్రీదేవీనాంనే ఇమాం కళ్యాం వృణీమహే దాస్యామే విగ్రహసమాధవణ సకల వేదాధ్యాయనే కాస్వాత్సాయద్రాణే ప్రవరాన్విద కాసవగోత్రోద్భవే సర్వాలంకారపదే శ్రీ మహావిట్టో సురత్తాంగనకయోర పాదారవిందాం శ్రీ మహావిట్టో అత్యంత మనోహరే అత్యంత సౌందర్యవదే ఆనందగుణాత్మికా ఇమో శ్యామలాంగే రవదే నక్షత్రే మినరాహో జాతాం అయోనిజాం కశ్యప ప్రజాపదే సంకల్పవరయాం ఇమాం భూదేవీనాంనే ఇమాం కళ్యాం వృణీమహే దాస్యామే కళ్యాణకమల్లాకడాభోధ దాస్యాముత్తమే మద్యం బ్రహ్మోగదిగఢ కళ్యాణకలంకదాం సాధ్యం శృతిలాయుర్వేదే శ్రీవాహం స్వామి ధర్మార్థోధ్య విశ్వంబర సర్వబోధా సకల సర్వదేవతాః ఇమాం కళ్యాణం ప్రదాస్యామే ప్రేణాద కమలాపదే కళ్యాధారవర్త సువర్తో హస్తదే భవంతో మహాంతో నగండంతో ప్రజాపయ శ్రేయామ్యవః ప్రకయారదాత్సవ కామస్వ శ్రీభూరమణ గోవింద గోవింద హైమాగార లసత్సుఖాసనగతో మంగాపతి శ్రీధర శ్యామాంగ కరదర్శితాత్మనిలయ శేషాచలాధీశ్వర సోమాహస్కరలోచనో మణిగణై సంభూషితో మంగళం శ్రీమద్వేంకటనాయకో దిశతు వః అర్చావతారోత్సవే. వైకుంఠం నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి అద్భుతమైన ప్రేమ భక్తికి పరవశించే పరమపురుషుని యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యాన్ని మనమంతా పొందుతూ ఉన్నాం. ఆ పరమాత్మని ఎలాగా ఆరాధించాలో ఆ అర్ఘ్యపాత్ర స్నానపాత్ర ఇలాగా ఆయా పాత్రలలో రజత పాత్రలలో ఆ అమ్మవారి గలసీమలలో అలంకృతమయ్యేటువంటి ఆ మాంగళ్యాలని చక్కగా అభిషేకం చేయడం ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి తపోయోగం. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ కూడా ప్రకృతికి పరవశించకుండా పరమాత్మ వైపు నడవటానికి ఇద్దరూ కలిసి ప్రయత్నం చేయడానికి ఒక సాధనం గృహస్థాశ్రమం అన్నారు, కుటుంబ జీవనం. దానికి ఇద్దరు ప్రధానం, భార్య భర్త, వారిద్దరి మీదనే ఆ వ్యవస్థ నిలబడి ఉన్నది. ఇక్కడ భర్తగా ఉన్నటువంటి వాడు తనకు ఈ పాంచభౌతికమైన శరీరాన్ని ప్రసాదించిన తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తూ తన కుటుంబంలో తనకు సహధర్మ చరీతవా తాను చేసే ప్రయత్నాలకు తాను చేసే పనులకు సహకరిస్తూ ఒక స్నేహితురాలిలాగా ఉన్నటువంటి ఆ ధర్మపత్ని అని అన్నారు.
భార్య, భర్త, పత్ని, జాయ ఈ పదాలు చాలా విశేషం. వారిద్దరూ కలిసి ఎలాగ జీవించాలి అనేది పరమాత్మే దిగి వచ్చి సీతారాములుగా చూపించారు. అదొక తపస్సులాగా గృహస్థాశ్రమం చెప్పారు. దానిలో భర్త అయినటువంటి వాడు తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తూ వేద విహితమైన కర్మానుష్ఠానములు సాగిస్తూ దానిలో కొంత భాగం పరోపకారానికి వినియోగిస్తూ దేవరుణం, ఋషిరుణం, నృరుణం, మానవ రుణం కూడా చెప్పాడు. ఇలాగా పంచ యజ్ఞాలని మహాయజ్ఞములు అని వేదం దానికే చెప్పింది. ఇతరమైనవన్నీ కూడా యజ్ఞాలు, యాగాలు. కానీ ఈ 5 దేవరుణం భగవద్ ఆరాధన చేత, ఋషిరుణం ఈ వేద ఇతిహాస పురాణ వాన్మయాన్ని అధ్యయనం చేయడం చేత, తల్లిదండ్రులను చక్కగా గౌరవిస్తూ వారు శరీర త్యాగం చేస్తే వారికి చేయవలసినటువంటివన్నీ చేయడం చేత పితృరుణం. అలాగే మనకు సహకరించిన మహానుభావులకు ఆ రూపంలో జనరూపంలో ఉన్న జనార్దనుని సేవించడం చేత భూతరుణం, మన చుట్టుపక్కల మనతో కలిసి జీవించేటువంటి పశుపక్షి మృగాదులకు, గోవులకు చక్కగా ఆహారాన్ని సమర్పించడం చేత వాటిల్ని కూడా, వాటి పోషణ బాధ్యత కూడా మనుష్యుడిదే. గోగ్రాసం ప్రతిరోజు కూడా తులసిమాతని ఆరాధించడం, ఆ గోవుకి గ్రాసం, ఆ గడ్డి వేయడం, ఇవన్నీ కూడా గోమాత, భూమాత ఈ మనకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లి, ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ కూడా ఆరాధించడం అదొక తపస్సులాగా. పురుషుడికి జీవితమంతా కూడా తపస్సే, స్త్రీకి కూడా. అందువల్లనే ఆ మాంగళ్యాలని ధరిస్తూ ప్రతి క్షణం కూడా తాను చేయవలసిన కర్తవ్యాన్ని స్మరిస్తూ సీతలాగా, సావిత్రిలాగా, అలాగనే గార్గి, చూడాల, మదాలస మొదలైనటువంటి మహానుభావులు, ఆ స్త్రీలలో ఎంతోమంది ఉపనిషద్ విజ్ఞానాన్ని కూడా అందించినటువంటి మహానుభావులు. అలాగా వారందరి యొక్క మార్గంలో తాను నడవటానికి తగినటువంటి యోగ్యతని ప్రసాదించమని ప్రార్థిస్తారు. అలాగనే పురుషులకు కూడా 96 కర్మలు చెప్పారు. ఇలాగా ఈ కర్మాచరణ యథాశక్తిగా నిర్వహించాలి అనేటువంటిది. అందువలనే కుటుంబ వ్యవస్థ భారతీయ సంస్కృతిలో, ఈ సనాతనమైన హిందూ ధర్మంలో చాలా విశిష్టమైనది చెప్పారు. తక్కిన ఆశ్రమాలన్నీ కూడా దీని మీదనే ఆధారపడి ఉన్నాయి. అందువలనే మను అంటాడు, యథా మాతరమాశ్రిత్య, ఒక తల్లి లాంటిది ఈ గృహస్థ ఆశ్రమం. ఒక సన్యాసిని పోషించాలన్నా గృహస్థే. ఒక బ్రహ్మచారికి వాని అధ్యయనానికి, చదువుకి చక్కగా సహకరించి ఆహారాన్ని ఇవ్వవలసినది కూడా ఇతడిదే బాధ్యత. పశుపక్షి మృగాదులకు, నోరు లేని జీవులకు ఆహారాన్ని అందించవలసినది ఇతనిదే బాధ్యత. ఇలాగ వీరిద్దరూ కలిసిమెలిసి జీవిస్తూ తన తర్వాత కూడా ఆ వంశం, ఆ సమాజం, ఆ విలువలు, ఆ బాధ్యతలు తరతరాలుగా నిరంతరాయంగా ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యానుభూతిని పొందటానికి తగినటువంటి సమాజాన్ని తయారు చేసే బాధ్యత కూడా ఇతడిదే. అందువల్లనే మనం చేసే ప్రతి పనిని కూడా భగవంతుడితో సంబంధం కలిగించేదై ఉండాలి అని మహర్షులు నిర్దేశించారు. మనం ఆహారం వండుకోవటం కేవలం మన కడుపు నింపుకోవడం కోసమే కాదు, భగవంతుడికి సమర్పించి దాన్ని అందరికీ కూడా
అతిథులకు, అభ్యాగతులకు, భిక్షుకులకు అందరికీ అందించి, అందుకనే మనకు మహాభారతంలో ధర్మవ్యాధోపాఖ్యానంలో మహాపతివ్రత ఆమె ఇంటికి వెళితే కౌశికుడు అనేటువంటి తపస్వి అదే సమయంలో ఈ ధర్మాలు అతిథి ప్రధానమే, కానీ అంతకంటే కూడా ఆ గృహపతి ప్రధానమని చెప్పి ధర్మ సూక్ష్మము వేరు ధర్మం వేరు అని నువ్వు అరణ్యంలో గొప్ప తపస్సు చేస్తున్నావు తల్లిదండ్రుల్ని వదిలివేసి, నువ్వేదో ఆ కొంగ రెట్ట వేసిందని చూస్తూ ఉన్నావు, ఆ కొంగ మాడి మసైపోయింది, నేను అలాంటి దాన్ని కాదు అని చెప్పి ఆ ధర్మవ్యాధుడి దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తోంది ఆ పతివ్రత స్త్రీ. ఎక్కడో మిథిలా నగరంలో ఉంటాడు. ఇంతటి శక్తి భక్తుడు సేవ వల్ల కలిగింది. అంటే ఇక్కడ వాడు ఎలాంటి వాడనేది కాదు, నారాయణుడుగా భావించడం. తల్లిదండ్రులని పురుషుడు అలాగ నారాయణ భావంతో, అంటే మనం చూసే ప్రతి వ్యక్తి, ప్రతి ప్రాణిని కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా ఎలాగ చూడాలో మనకు గృహస్థాశ్రమం ఒక పాఠశాల అని చెప్పారు. అదిగో మాంగళ్య ధారణ చేసే శుభవేళ రెండు చేతులు సాంగత్తే కురదాదగధేతాధావేత్రే శ్రీయే నమః మంగళసుధారణం కురోవే ప్రజాపతిస్తామకం రాజానుమదయాతంత్రయావే ధాన్వహృద్యం దాధాంగత్తే కురదా అదగధేతాధావేత్రే ప్రజాపతిస్తామకం రాజానుమదయాతంత్రయావే ధాన్వహృద్యం దాధాంగత్తే కురదా అదగధేతాధావేత్రే నమః మంగళసుధారణం కురోవే మంగళధారోత్త సమర్థ బంధభాంతాళగల్లల్తో సంతా సంధ్యా వైఢా ప్రజాపా యుద్ధనంజ రోజో రోజబాల స్వబల స్వపబాల కళ్యాణ వివేత్తావయస్వదేం దేవానాగం ధేరకం శృతకామనపస్త్రం దే ఇంద్ర స్వామం వివదో క్షేమోత్సలః. శోభనమే 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 వైభవముల పావనమూర్తికి శోభనమే శోభనమే వైభవముల పావనమూర్తికి శోభనమే శోభనమే శోభనమే
చెందిన వేడుక శిశుపాలుడు అంది పెండాడగా అవగణించి చెందిన వేడుక శిశుపాలుడు అంది పెండాడగా అవగణించి విందు వలెని తావిచ్చేసి రూపిణి సందడి పెండ్లాడిన సరసునికి విందు వలెని తావిచ్చేసి రూపిణి సందడి పెండ్లాడిన సరసునికి శోభనమే శోభనమే వైభవముల పావనమూర్తికి శోభనమే శోభన గతార్వధర్మ గతాధర్మ గతాదేవ ప్రాదావే శివబలాద్వాస్వరః వివాహోత్సకర్మాంగ ఉపాద్రాగ్రో రాజహోమం గచ్చే దేవళస్వాధర్మస్వాధర్మస్వ దేవదప్రవ ఇవాల్లాజాల ఇత్యభిఘార్య ఇవాల్లాజాల అవభావే సమర్పగణాన్మవ తుభ్యం జసగణరాసగ్నరా ఎల్లార్బ్రో గోలాజాల అవవల్లే దేగాయత బేబరేదందా గణయో మమ స్వాహ ఇవాల్లాజాల ఉపామే సమర్పగణాన్మమ తుభ్యం జసగణరాసగ్నరాయల్లార్బ్రో గోలాజాల అవవల్లే దేగాయత బేబరేదందా గణయో మమ స్వాహ ఇవాల్లాజాల అవభావే సమర్పగణాన్మవ తుభ్యం జసగణరాసగ్నరా ఎల్లార్బ్రో గోలాజాల అవవల్లే దీర్ఘాయురత బేబరేదందా గణయో మమ స్వాహ గణయో మమ స్వాహ విశ్వావదత్తయా వయందారావుదన్యాయవ అధిగాగమ గద్భ ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం నమ స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వ స్వాహ అధిజన్మో గతాహర్వజన్మో గతాదేవ గతాదేవదప్రాదావే సర్వప్రాయస్తార్థోదో దేవాదవైటోం గచ్చే అదేవ ఓం మద దేవాంధ్ర హేదావట క్రమే పృథివ్యా సత్వ స్వాహ ఇదావట అవట క్రమే త్రేదాదేవదో సమద్వాద్రే స్వాహ శ్రీమదావట క్రమేవట గోపాదాభ్య సంబాదాయ స్వాహ విట్ట కర్మావసయో ప్రదావసే నసదసగా స్వాహ తద్వస్వాహ పరమదావర దివే విరక్త్వా స్వాహ తద్ప్రాదోర వల్లవాదాగ్రవాంగ దసందే విట్టోరత్ర స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం భోర్భవ స్వస్వాహ అధిధర్మ గతాహర్వధర్మ గతాధర్మ గతాహ దేవప్రాదావే వట్టాద అంతహోమం గచ్చే అదేవళస్వాధర్మస్వాధర్మస్వాధర్మప్రవ ఇదే సర్వోత్తర రమ్యద్ద అల్లుగాగరో అగ్నే స్వాహ అగ్నేలాదాయ స్వాహ అగ్నేవలే స్వాహ ప్రజాపదే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వాభ్య దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్య దేవతాభ్య స్వాహ సర్వతైవాడట్ట వై స్వాహ వాసవయ స్వాహ ఆశ్రవదత్తాశ్రవ స్వాహ యజమాన్ స్వాహ యదో సేవక స్వాహ స్వాహ సోరసమేష్టమ్యాభాగ స్వాహ స్వామసతమ్యాభాగ స్వాహ వాయాద్యామహే ప్రాణాన్మాభాగ స్వాహ ब्रह्मणादेवहे विद्यम्याभागे स्वाहा सप्ताग्नाप्तो प्रयाणे सप्तहोत्रा सप्तदात्मा इल्ले सप्तो निरावृत्वा कृतेन स्वाहा
ऋतुदानमद्वाट्टभ्रेण पर्वदा प्रियावदे स्वाहा अग्निर्भक्तः स्वाहा वेदर्भक्तः स्वाहा द्वैर्भक्तः स्वाहा प्रजैर्भक्तः स्वाहा प्रजास्वक्तः स्वाहा अग्निर्झेर्लग् स्वाहा वेदर्झेर्लग् स्वाहा दोर्झेर्लग् स्वाहा पृथ्वीर्लग् स्वाहा सोऽर्लग् स्वाहा तमङ्गामगणनागदल स्वातः विश्वदेववन्दां देवो स्वाहा पूर्णागतमुत्तमाञ्जोदे सर्वभय पूर्णागते सर्वमेवाप्लोदेधो वयो पूर्णागते समप्रतिगच्छति स्वाहा आद्यशेषो इन्द्राय जगोमि स्वाहा तत्त्वादाय अग्नतृप्या वेदतृप्या देवतृप्यां ब्रह्माद्यातृप्यल्लां अधिदेवगतार्मदेवदप्रदावे आवासवान् देवान् यदात्मान्मनिष्ठाभयावे पवित्रवत्रं मे वो यात्वाहा पूर्णपदपूर्णं मे वो यात्वाहा राज्यां दक्षिणायावदेच्छावोद्धाय अधराय पश्चिमदप्रवद्या दक्षिणप्रवद्या उत्तरप्रवद्या सर्वान् प्रवक्ष्य ग्रन्थविसृज्य अद्भुत्रोक्ष्य आप्यायं दामावोण यावदामृतरङ्गस्य सुदोरा विक्रमे स्वाहा शुद्धं सुभददरो शुद्धं देवददरो बोधे पायवत्वोद्भाग्रवालिप्य त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपसत्रायुषो यद्यवरान् त्रयायुषं तन्मे तत्रयायुषं दीर्घायत्पाय सताय बलाय सदञ्जवच्यते त्रयायुषम् आपो जलयदाजरः वोच्च भेदत्व यज्ञ बलो अगवाग्ने जावे हेमवान् पट्टोल्लः आयर्वाजा वरेल देवद्दातवा प्रदेशवाबाद पराम यद्य सकलंबत्पय सवण श्रीमन् नारायणाय धोप्यावे सर्वधे श्रीवादा प्रवत्ता सर्वधेक्ता प्रवत्ता ब्रह्मणे महात्मावान महाप्रपाद्य आज्यो भार निवेदयामे गुणोपहारं समर्पयामे ब्रह्मणे महात्मावान आधा यदे प्रवत्ता वजान धोप्यावे सुप्रीतः प्रणला वर्धा बंदो तत्सम ब्रह्मा प्रवत्ता धर्म से श्रीनिवासा पिदमस्तो శ్రీనివాస గోవింద గోవింద. ఒకనాటి కాలంలో గంగా తీరంలో యజ్ఞం చేస్తూనే ఉన్నప్పుడు నారదుల వారు వచ్చి వేసిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఆ అమ్మ దిగి రావటం, వైకుంఠం నుంచి అయ్యవారు కూడా రావడం జరుగుతోంది అని మనకు భవిష్యోత్తర పురాణం చెప్తోంది. అట్టి పరమాత్మ యొక్క దివ్య అనుగ్రహాన్ని కలిగింపజేసే ఆ యజ్ఞ భావనని స్మరించుకొని భక్తి భావనలో
అనేకమైనటువంటి విధానాలు పరమాత్మయే పతిగా భావించేటువంటిది మధుర భక్తి అని అన్నారు. అట్టి మధుర భక్తిలో పరాకాష్ఠ పొందిన స్థితిని చూపించింది గోదా పిరాట్టి. అట్టి గోదాదేవి దివ్యభావ మధురిమలని ఆ నాచ్యార్ తిరుమలి వారణమాయిర పాసుర గానం జయస్వామి వారి ప్రతినిధులు గానం చేస్తే ఆ సన్నివేశాన్ని వీక్షించాం. అర్చకస్వామి అన్నమయ్య వంశీకుల ఆ దివ్య నారికేల ఫల పరివర్తన సన్నివేశాన్ని వీక్షించాం. ఇప్పుడు చక్కగా స్వామివారు తాను ధరించినటువంటి నవకోమల పుష్పమాలికని స్వామి అమ్మవారికి సమర్పించడం. తపస్సు చేశాడు కదా, తపించాడు అమ్మ కోసం. ఆ సరోవరమే త్రవ్వాడు. 10,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు. అమ్మ కల్హారమాల వేసిందిట. మరలా అది గుర్తుకు వచ్చిందేమో. నిత్యనూతన వధూవరులైనటువంటి ఆ శ్రీనివాస పరదైవతానికి అమ్మ అదిగో గలసీమలో ఆ పుష్పమాలికని సమర్పిస్తోంది. శ్రీమద్వేంకటశైల మందిర నమ శ్రీరస్తు తే సర్వదా భూమినాథ సమేధతాం స్వకరుణా స్ఫూర్తిర్మయి ప్రత్యహం శ్యామాంభోద సమానగాత్ర సుషమా సౌభాగ్యమూర్తే జయస్తోమస్యాత్ భవతే వినమ్రజన బంధో వెంకటేశ ప్రభో. కమాండూరి వారంటారు వెంకటేశ్వర తరావళిలో స్వామి ఆనంద నిలయ దివ్యధామ వెంకటరమణ, నీ దివ్య సాన్నిధ్యంలో కలిగే ఆనందాన్ని చక్కగా అనుభవించాలి అని ఆ శాంతి, దయ, అహింస, ఆ అద్భుతమైనటువంటి దివ్య భావాలు వికసింపజేసుకోవాలి అని నీ నామాన్ని స్మరిస్తూ గోవింద గోవింద అని 2 చేతులు జోడించి భజన చేసే ఆ భక్త హృదయాలకు పరమానందాన్ని కలిగిస్తూ అమ్మలిద్దరూ అయ్యవారి చెంత చేరి ఏకసింహాసనాధీశులై తమ కోసం తరలి వచ్చిన అశేషమైన ఆ భక్తజన బృందాలని వీక్షించి ఆనంద పారవస్యాన్ని పొందుతూ ఉంటే అర్చక స్వామి ఇప్పుడు పవిత్ర వస్త్రాన్ని ధరించి తమ భక్తుని గృహంలో సకల శుభాలు కలగాలని, సకలైశ్వర్య సిద్ధి కలగాలి అని, సత్సంతాన ప్రాప్తి కలగాలి అని, వారికి సద్బుద్ధులు వికసించాలి అని అక్షతారోపణ కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్న శుభవేళ అన్నమయ్య గానామృతాన్ని ఆస్వాదిస్తారు శ్రీవారు ఈ దివ్య సన్నివేశంలో. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, సమస్త సన్మంగళాని సంతు, సత్య ఏత ఆశిషః సంతు, సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. మెడ
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు